الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan savod shariflarimiz oxir payg'ambarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga va uning oila ahllarini va sahobalarni borib kelishsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz qardoshlarım. Alloh taolo bu ikki jum'a orasida qilgan amal g'ibatlarimizni dirslab qabul etib, tutgan ro'zalarimizni dirslab qabul etib, bilib bilmay qilgan ulug' va kichik gunohlarimizni yarli qilsa edi. Tutgan ro'zalarimiz qabullardan bo'lib, endi ozog'ina tikla komil ravishda kimchilik keltirmay tutib bitirib, Alloh taolo va'da etgan ajr savoblarga erishishimiz har barchalarimizga nasib bo'lsin inshaalloh. Biz endi islom dini negizlari kitobini qarovni davom etarmiz. To'xtalib qolgan edik. Alloh taolaning 99 ismi turida so'zlashib ketib, shunda to'xtalib qoldik. Hozir endi Alloh ismlarini bilishning ahamiyati turida da azrakkina so'zlashib ketarmiz. Allohning ismlarini bila turgan, ularni yaxshi anglay turgan kishining Alloh taolo turidagi bilimi ortar. Şuna göre imanı nağıy inşallah. Bu mesele boyunca söylesek, şunlukta da isimlerin kübrek bilgen sayın Allah'a müracaat etu jingileye aldağı vağızda etip gitkençe kirek yumuşlarını, kirek meselelerini şul ismi bilen soruyu alabız inşallah. Etik Allah Teala turunda mağlumat bilmesek, onun isimleri turunda mağlumat bilmesek, bugünkü günde de şırı andı sözler, nindi sözler, Allah babay, ana Allah babay kile, ana Allah babay. Ama da lakin bunday sözler dürüst değil. Bu qadg'i ravishda tıyılgan sözler hatta ki şirkке getirgen mümkün çünkü Allah Teala'nın babay bula alsın. Babay bulur için bir kız kerek, malay kerek, hatun kerek, ani kerek, ati kerek, ki başkalar kerek. Ol birden bir bulgan zat, ol babay bula almayı. Şuna göre şu isimlerin bilmem sebeple halkımız arasında Allah'ın isimlerini bilmem sebeple Allah Teala turunda mağlumatlar bilmem sebeple kızganışına karşı şunday sözler yürü. Oyunda naşarlık bilen de etilgen söz tügüldür belki. Ama da lakin barabır da biz bu sözlerden tıyılarga tiyişlibiz. Allah isimlerin bilu hem kullanı ibadetimizin mühim ölüşü. Әлеге isimlerine faydalanı Allah'ın türlüşe maktarga, zikir kılarga, iske çürge yani üsteme mümkünçilik biri. En yaxşı zikir Allah'ın güzel isimlerin iske alı. Şimdi köpkene meclislerde biliriz nindi zikir kılına, o da bulsa la ilahe illallah deyip tahlil şağaların babaylarımız birekte bizim köpkene meclislerde tahlil şağaları istafır etip bütün türlü zikirlerinde biz biliriz namazdan son her günü beş vakit namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyip zikirler etimiz hem başka zikirlerine de indi etirge bulan biz aytik günahımızın yarlaqağını sırağında estağfirullahal-azim ve etubu ileyk deyip indişayıq zikirler aytamiz Allah'tan ağafu sırıyız. Allah Teala'nın türlü isimleri yardımında biz ona ötünüşlerimizni bildirip dua kıla alabız. Mesela ya gafur, ya gafuytuş, ya razzaq, ya rizqlandırışı, ya hafiz, ya saklavışı hem başkalar. A'raf suresinin 80. ayetinde Allah Teala aytı, en güzel isimler Allah'ın isimleridir. Şulay bulgaç, şul güzel isimler bilen dualar kılıp yalvarırız. Allah Teala özü bizge buyuran, özü bizge öğretip kaldırgan Allah Teala. Bizning aytgan so'zga tugul, hazratlar aytgan so'zga tugul, hatta ki Allah Teala o'zi aytdi, mening go'zal ismlarim bilan mendan duo qilib so'rag'iz dedi. Mana da Alloh misol keltirib ketgancha, g'afuytun aytib aytgan ekan, g'afuytun so'raganda al-g'afur, astagfirullah, astagfirullahal-azim va atubu ilayk deb anda rizq so'raganda ar-razzaq, rizqlantiruvchi deb so'raymiz. Ar-rahman, ar-rahim ham boshqa ismlari bilan biz Alloh taolaga murojaat eta olamiz. Tam bir qat iske çırp kelişinsin, abid Allah Teala'ga müracaat etir için şunun hatlı ağır işler işlerge gerek tugul. Elle qaya 100 şakırım, 200 şakırım barıp, köp-köpkine akşar tugip, elle kimler yallı, elle kimler bilen söyleşe barası da, yalvarası da tugul.
Утырган җиреңдә, өеңдә булсынмы, машинаңда булсынмы, мәчеттә яки башка җирләрдә, кая кырда, басуда булуга карамастан, кая булуга карамастан, Аллаһы Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп сорый алабыз һәрберебез. Бар инде аның бәләкәй генә шартлары. Дуганың кабул булу мөмкинлеге артсын өчен харамнан тыелырга, хәлал белән генә тукланырга. Бу мөмкин хәтле гусул белән йөрергә, мөмкин хәтле түгел, һәрберебез гусул белән йөрергә тиеш, тәһарәт белән мөмкин кадәр йөрергә тиеш. Сораган вакытта тәһарәтле, гусуллы булу һәм башкалар инде бар аның кичкенә генә шартлары дуганың кабул булу мөмкинлеге артсын өчен. Шулай ук сәҗдәдә кылган дуга тагыдан гарак кабул була дип әйтәбез, пәрдәсез кабул була. Әти-әнинең баласына, баланың әти-әнисенә кылган дугалары кабул була һәм башка дугалар инде тизеп китсәк, шутлап китсәк, узак сөйләшергә була бу мәсьәлә буенча. Шуңа күрә без инде Аллаһ Тәгаләдән тәүлек әйләнәсендә сәгать ничә булуга карамастан, нинди вакыт булуга карамастан Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп сорый алабыз. Нинди телдә булуга карамастан. Гарәп телен беләсең икән, гарәпчә сора. Татар телен беләсең икән, татарча сора. Белмисең икән икесендә урысча сора ярар. Аллаһ Тәгалә безне халык белән аермый. Бу халык миңа ярак, миңа якын түгел, мосы миңа якынрак дип Аллаһ Тәгалә безне аермый. Аллаһ Тәгалә безнең тәкъвалыгыбыз белән генә аера. Аллаһ Тәгаләгә без якынаябыз тәкъвалыгыбыз белән, иманыбыз белән. Аллаһ исемнәрен яраткан кешене Аллаһ Тәгалә дә ярата. Моны инде аңлашыладыр да ни өчен. Чөнки Аллаһның исемнәрен яратсак, без Аллаһның үзен яраткан булып чыгабыз. Аллаһ Тәгаләне без яратсак, Аллаһ Тәгалә безне ярата иншаллах. Әле кешеләр белән чагыштырганда да бик дөрес булмаса да, мисал, әйтик, безне яраткан кешене, безне хөрмәт иткән кешене без хөрмәт итәбезме? Хөрмәт итәбез, шулай бит. Әгәр дә безгә нәфрәт белән караучыны, безгә таш атучыны, безгә төрлечә явызлык эшләүчене Аллаһ ризалыгы өчен бәлкем хөрмәт итәргә тырышырбыз. Аллаһ ризалыгы өчен. Әмма ләкин бар да күңелдә бер әрнү булачак. Аңа карата теге салкынлык булачак барыбер да. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне без яратсак, Аллаһ Тәгалә безне ярата. Бит Аллаһка безнең аны ярату кирәк түгел. Безгә киресенчә кирәк Аллаһ Тәгаләнең безне яратуы. Шул очракта Аллаһ Тәгалә безне яратса, безгә якты йөз белән караса дип әйтик, теге яхшы кеше дип караса, иншаллах Аллаһ Тәгаләнең тәкъва бәндәсе дип караса, иншаллах сораганнарыбызны бирер. Бу дөньяда булмаса да иншаллах кыямәт көнендә тапшырыр. Җәннәт бакчалары белән бүләкләр иншаллах. Бу дөньяда күп кенә ишетергә туры килә. Менә дуга кылам, Аллаһ Тәгаләдән ялварам, дугаларым кабул булмый. Ишеткән бар бит аны сүзләр, шулай бит? Юк түгел. Безнең эш дуга кылу. Инде кабул буламы, юкмы, Аллаһ Тәгалә ихтиярында. Беренчедән Аллаһ Тәгалә каршысына бер адым булса да атладыкмы без Аллаһ Тәгаләгә таба? Әллә инде шулай ук урлап, сугышып, талашып, нитеп яшәп вакытта гына, я Раббим, Аллаһ бирсен миңа дисең дә, тагын урлавыңны, сугышыңны дәвам итәсең. Мин әзрәк кырысрак итеп китердем мисалны, сүздә гафу итәм әгәр дә, әмма ләкин ныграк аңлашылсын өчен инде. Шуңа күрә без башта әзрәк булса да, башта үзебез Аллаһ Тәгаләгә адым ясарга тиеш. Гыйбадат буенча уйланырга тиеш, иман мәсьәләсен ныгытырга тиеш. Бүгенге көндә кешеләрдән сорасаң иман турында, кызганычка каршы күпчелек әле үзен мөселман дип, мин дип йөргән кешеләр дә иманның нәрсә икәнен белмәскә мөмкин. Белми дип әйтмим, белмәскә мөмкин. Хәтта ки белсә дә сораганда югалып калалар. Ничек итеп җавап бирергә микән дип. Шуңа күрә безнең һәрберебезнең максатыбыз кардәшләребезне, якыннарыбызны, туганнарыбызга аңлату, иман мәсьәләсен иң беренче чиратта. Инде кат-кат әйтәбез. Иман, иң беренче чиратта иман. Түгел намаз укы, түгел ураза тот, түгел анда закат бир, хаҗ кыл. Иң беренче чиратта иман. Сүздә юк, өндисең инде, намазына да өндисең, уразасына да өндисең, закатына да өндисең. Әмма ләкин түгел тот ураза, намаз укы дип, гел тамчы тамган сыман бер урынга гына төртеп утырырга түгел. Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтне уятсак,
Аллаһ Тәгалә турында мәгълүмат җиткерсәк, Аллаһ Тәгалә турында күбрәк белгән сайын кеше, аның иманы арта иншааллаһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, синең әйткән сүзең белән түгел, безнең әйткән сүз белән түгел. Безнең максат җиткерү. Инде аның күңеленә үтеп керә аламы, юкмы, анысы Аллаһ Тәгаләдән тора. Һәм кешенең, тыңлаучының үзеннән тора. Вагазның көчлелеге бит әле, вагазның үтемлелеге бит әле аның сөйләгән кешедә генә дә түгел. Тыңлаучының үзендә тора. Шул ук бер вагаз, шул ук бер сүзләр, әйтик, ике кеше басып тора ди. Икесенә дә сөйлисең. Бер үк кеше сөйли. Син сөйләгәннән берсе кирип китергә мөмкин, иманга ныклап гыйбадәт кыла башларга мөмкин. Икенчесе бар дип тә белмәскә мөмкин, шулай ук яшәвен дәвам итәргә мөмкин. Югыйсә шул бер үк вагаз, шул ук бер үк сүзләр. Шуңа күрә без нишләргә тиеш? Иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләгә тапшырырга тиеш. Аллаһ Тәгалә хәл итә. Аллаһ Тәгалә үтеп үткәрә әгәр дә күңелләренә. Шуңа күрә без инде әйткәнемчә иман мәсьәләсен кайгыртырга, иманын кешенең ныгытырга тырышырга тиешбез. Аның өчен беренче чиратта үзебезнекендә ныгытырга кирәк, үзебезгә дә андый мәгълүматны алырга кирәк. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә исемнәрен белү, аларны дөрес аңлау бу дөньядагы бәхетле, тыныч, бәрәкәтле тормышның нигезе булып тора. Чөнки адәм баласы Аллаһ исемнәре мәгънәләрендә зур терәк таба. Ничек дип әйтик, гарәпчәсен генә белеп, гарәпчәсен генә куллану түгел. Әйтик, кемгәдер әйтсәң, Ар-Раззак дип, ул сүзе шаган инде безнең ризык сүзенә. Әмма дә ләкин аңламаска мөмкин мәгънәсен. Анда Кәрим дип әйтсәң, Әл-Кәрим яки анда бүтән төрле мәгънәләрне гарәпчәләп әйтсәң, кеше аңламаска мөмкин. Нәрсә турында сүз барганында. Шуңа күрә аны аңларга да кирәк, шул исемнәрен әзрәк аңларга да кирәк. Аңлап, нәрсә турында сүз барганын белергә кирәк. Нинди сыйфаты, нәрсәне аңлата ул сыйфат. Шу вакытта иншааллаһ инде без үзебезгә терәк табырбыз. Аллаһ исемнәрен яхшы белү кешене бәла-каза һәм кайгы-хәсрәт вакытында тынычландыра, буйгу, күңел төшенкелеген шатлыклы өмет белән алыштыра. Бүгенге көндә кызганычка каршы мөхтәрәм җәмәгать, күп кенә кешеләр шушындый төшенкелеккә калалар. Берәр нинди кайгы-хәсрәт килдеме, берәр нинди авырлык килдеме, кеше төшенкелеккә бирелә. Күпчелек вакытта кешенең төшенкелеккә бирелүнең сәбәбе нидә дисәк, сүздә юк нәрсәдә дигәндә, Аллаһ Тәгалә белән элемтә булмауда. Аллаһ Тәгалә турында мәгълүмат әз булу сәбәпле, яки бөтенләй булмау сәбәпле. Әгәр дә белсәк, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, аның һәр даим күреп, һәр даим ярдәм итеп торганын, ишетеп торганын, һәм киләчәктә без аңа кайтачакбыз, аның каршында җавап бирәчәкбез икәнен һәрберебез белеп торсак, иншааллаһ үзебезгә бер тынычлык табабыз. Сабыр иттек икән, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә. Шөкр иттек икән, Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә. Гөнаһларны кичерә, гөнаһларны ярлыкый. Эссез югалмый бер нәрсәдә. Бер нәрсәдә эссез югалмый. Аны без һәрберебез белергә тиеш. Һәм шушыны кеше белсә, нинди генә кайгы-хәсрәт булуга карамастан, ул сабыр итәчәк, ул түзәчәк Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки бу дөнья белән шикләнмәгән. Бар шундый кешеләр кызганычка каршы күреп беләбез, үзләренә үзләре кул салалар. Янәсе котылалар алар. Котылып буламы соң алай гына? Әгәр дә белсәләр иде, алай гына котылып булмаганны, бәлкем әле гомерләрендә саклап калган булырлар иде. Монда инде сүздә юк, җәмәгатьтәге без алар өчен хөкем итә алмыйбыз. Бары тик без нәрсәне белергә тиеш? Якыннарыбызга, үзебезгә моны җиткереп, үзебез моны белеп, инде шушылар белән гамәл кылырга тиеш. Андый уйлардан сакланырга тиеш һәрбер кеше. Аллаһ Тәгалә бирде безгә тормышны, Аллаһ Тәгалә генә ала безнең тормышны. Безнең җанны, гомерне. Вакыты җиткәч. Нинди дә булса сәбәп белән. Түгел анда кешенең кысылуы белән дип әйтик инде.
Безнең гомеребез болай да кыска. Аллаһ исемнәрен белү җәннәткә ирешүебезнең мөһим сәбәбедер. Төп шарт әлеге исемнәрне яхшы өйрәнү, аларга хас ихлас иман китерү, кабул итү һәм шул бөек исемнәрнең хакын хаклау, аларның мәгънәләренә туры китереп гамәл гыйбадәт кылу. Иншаллаһ, менә монда инде әйтелә. Шушы исемнәрне белеп, дөрес итеп кулланып, аны хөрмәт итеп яшәсәк, иншаллаһ инде җәннәткә керүебезнең бер сәбәбе булыр. Иншаллаһ. Без инде беләбез нәрсәне? Бисмилла сүзләрен, анда Аллаһ исемнәрен без кендектән аска төшермибез. Без ни өчен төшермибез? Чөнки хөрмәт итәбез. Хөрмәт итәбез бу сүзләрне, Аллаһ сүзләрен, Аллаһ исемнәрен. Алай дигәннән әйтеп китәсе килә шунсында мөхтәрәм җәмәгать, хәтта ки галимнәр фикере буенча каберлек ташларына да бисмилла дип язу кирәк түгел. Кирәк түгел аны язу дип әйтәләр галимнәребез. Бисмилла дип яздык дибез кабер ташына. Беренчедән ул барыбер да кендектән астарак тора. Икенчедән ул таш көннәрдән бер көнне ватыла, таушала. Нигә кирәк ул анда язу? Инде каберлек турында әйткәндә, яраташ турында әйткәндә, анда кыскача гына мәгълүмат булса, исеме, туган, үлгән елы. Бетте. Артык мәгълүмат та кирәк түгел. Ул таш ни өчен генә? Үзебез белсен, үзебез күреп аңласын өчен генә. Монда кем яткан? Кайсы бер җирләрдә әле бөтенләй ташта теге простой таш кына да куялар. Исемнәре дә юк, ниләр дә юк дигәндәй. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ исемнәрен хөрмәт итәргә тиешбез һәрберебез. Һәм хәзергә бүленеп тагын бер кат искә төшереп китәсе килә, әйткәнемчә кат-кат искә төшерәм һәм төшерәчәкмен дә. Хәтта ки бу гамәл тукталганча тикәдер бәлкем. Безнең инде мәчетләребездә шундый күренешләр күренә, вааз сөйләгән вакытта, бигрәк тә шулай ук җомга хутбәләре вакытында, җомга вагызлары вакытында кардәшләребез керә дә инде безнең намазга баса. Намазга басалар, әйткәнебезчә беренчедән үзләре вагыз тыңламый, үзләре ул вагызны юньләп тыңлый алмый, ни намазын юньләп укый алмый. Урысчалап әйтергәсең. Вот, дорогие братья, можно сказать, сначала еще по-русски скажу, постараюсь, по крайней мере. Вот какое у нас явление в мечети видим мы. Когда хазраты рассказывают проповедь, то же самое пятничная проповедь, наши дорогие братья заходят и начинают читать намаз, молитву. Но, к сожалению, не понимают одно. Проповедь, то есть получание знаний, это что? Это фард, то есть обязательное. То, что мы читаем намаз, молитву, которую при входе в мечети, это что? Это нафиль, то есть дополнительные, ну, некоторые говорят сунна, но пускай будет сунна. Но что выше? Фард или сунна? Или нафиль? Фард превыше всего. Правильно же? Правильно. Тем самым, во-первых, они не уважают фард и сами не могут слушать проповедь, то есть отвлекаются. И толком молитву тоже не могут совершать. Почему? Потому что хазрат проповедь рассказывает, все равно слышно, ты не можешь ни намаз читать, ни слушать, во-первых. Во-вторых, и других ты отвлекаешь от проповеди. Потому что некоторые сзади тебя сидят, и тому подобное. Это одно дело, ладно еще, перед пятничной проповедь. А ведь во время пятничной самой вообще даже нельзя говорить, не делай этого. А мы там заходим, начинаем читать молитву там. Поэтому надо остерегаться от этого. И еще хочу насчет второй момент, насчет намазов перед намазом магриб, то есть когда заход солнца. Тоже намазы запрещены. Почему? Потому что
Знаем мы хадис, между асром и магрибом намазов нет. Но если он, само собой, если он уж аср не успел посчитать, там в мечеть пришел, там осталось полчаса до магриба, пускай вот туда зайди, посчитай, чтобы другие не видели. Если там вот сейчас во время Рамадана мы перед магрибом полчаса проповедь рассказываем. Либо уже не читай, если это не аср. И до магриба это не до азана магриба, а после фарда магриба, до фарда магриба получается. Фарызны оқығаннан соң ғана башқа намазларны оқи алабыз. Акшам намазының фарызын оқығаннан соң. Икенденің фарызын оқыдық, болды, намаз, бүтән өстәмә намазлар бетте. Хәттәки акшамның фарызын оқыганчага тикле. Шуңа күрә мәчет намазы да укылмый кергәч. Моңа игътибар итәргә кирәк. Шулай ук буш урыннар турында әйтик, безнең әле бушрак зал булганда, шулай керәләр дә уртада намаз укый башлыйлар. Алдында я урындык та куймыйлар, я бер нәрсә дә куймыйлар, алларыннан йөреп булмый. Әр ул бер хәл шушы тирәдә укыса, ул иң артка барып баса да, шунда укый башлый. Ансы шулай ук инде яхшы күренеш түгел. Мәчет залының кырыена барып бассак, кырыенда укысак яхшырак. Шулай ук инде бу мәсьәләгә урысча да әйтеп китим. Тоже надо быть внимательным насчет того, что когда заходим в мечеть, считать в краях. Не в центре мечети, там, где люди ходят, где ты людям мешаешь. А ведь запрещено проходить перед тобой. Если некоторым говоришь, они говорят, что-то такого-то, если там не видно тебя, можно же проходить. Но извиняюсь, если я даже вот здесь так стою, мне все равно видно вот там, что люди ходят. Мне все равно видно это. Во-первых, хотя бы защиту поставь, там стул, бисмилля скажи, стульчик поставь. Или какую-нибудь сумку поставь, бисмилля скажи. Это разрешено, но если ничего этого у тебя там нету, сложно что ли дойти еще 10 шагов сделать. Поэтому давайте быть повнимательнее и уж уважать друг друга. Тагын нәрсә әйтәсе килә. Тагын бер кат искә төшереп китәсе килә шул ук машиналар турында. Безнең инде капка алдында язылган не парковаться дип тә язылган, не ставить машины дип тә язылган. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать игътибарлы булып, машиналарыбызны анда калдырмаска тырышыйк. Инде һаман да мәчеткә йөрүчеләрнең удобствосы өчен дип инде аларга удобство өчен безнең каршы яктагы территорияның кайсы бер вакытта җомга вакытында ишекләр, капкалары да ачыла, шунда да кертеп куялар машиналарны. Шунда, пожалуйста, кертеп куя аласың. Бүтән вакытта да җомга вакыты булмаганда да машиналарны инде капка төбенә куймаска. Әйткәнебезчә, беренчедән кирип чыгып йөрүче машиналарга кымаучаулый. Икенчедән, Аллам сакласын, бер хәл булса, тиз генә кирип тә булмый аннары. Теге ачылган бит. Шуны әйтәм бит, җомга вакытларында теге як территория ачык тора. Ана кертеп куялар. Шуңа күрә әнә машиналарыбызны куйганда, бүтән машинага кымаучаулык итеп куймаска. Булдыра алганча кырыйга беләбез бит хадисне. Кат-кат әйткәнебез бар. Мөселман кешегә кымаучаламасын өчен бер ташын алып куйса, шуңа да әҗер савап. Ә без киресенчә китереп куябыз машиналарыбызны. Кымаучаулый торган итеп. Мишәт итә торган итеп. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу мәсьәлә буенча да инде игътибарлы булыйк. Монда төпкә кирип хәзер әйткәләшеп утыру кирәк түгел. Бары тик әйттем, мәгълүматны җиткердем. Инде игътибарлы булыйк иншааллаһ киләчәктә. Вакыт ничә? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chin maqtov barcha alamlarni, yer ham ko'klarni yaratuvchi, yer ham ko'klar orasida bo'lgan barcha maxluqlarga ham jon egalariga rizq berib, ularni tarbiya qilib turishi bu dunyoda adashmoq ham sataşmoq uchun, bizlarga durust ettirib yashash uchun Qur'oni Karimni bo'lak etib beruvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz hamda sanalarimiz, ham cheksiz shukronalarimiz bo'lsin. Ham barcha olimlarga nur ham rahmat bo'lib jibarilgan Allohning xor kelishisi, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, uning ahli baytini va sahobalarına Allohning salami va barakati bo'lsin. Jumalaringiz muborak bo'lsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يعني mal hem balalar dünya tirikligining zinnetleridir. Amma mangi qolashaq narsa ezgi amallardir. Ul ezgi amallar Rabbing huzurunda dünya malından hem balalardan xayrlirakdir. Nimet yüzünden hem kişinin ümit etken narsasining yaxshirog'idir. Hem suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde aytdi: "Hiç bir ota o'zining bolasına yaxshi terbiye beru hem adab öğretüden artık bulak etmedi." Balalar. Kim narsa ol balalar? Narsa ol bala? Bala ol oilaning shashagi. Yani maturlik turgan narsasidir. Allah subhanahu wa Qur'on Karimda aytdi: "Mal hem balalar dünya tirikligining zinnetleridir." Yani maturlik turgan aybirleridir. Biz bu dünyada malga beylenemiz hem balalarga beylenemiz. Balalar. Elbette balalar ol ailenin jimishleridir. Hem balalar ol Allah'ның бүләгедер. Niçin alarını бүләк etip atıyorlar? Çünkü бүләкне biz bütün kişiye taratmıyoruz. Biz бүләкләрне яраткан kişiye бирәбез, иң якын kişiye бирәбез. Allah da balalarını bütün ailelerге бирми, сайлап бирә. Hem şunun için alar da бүләк etip аталалар. Hem elbette biz kişiden бүләк algaçta ne işleybiz? Ул kişiye rahmetini aytamiz. Аңа şükürler aytamiz. Rahmet deymiz. Süynəmiz. Hem uylap bana qarağız, eğer ул kişi иң yirak tuğanığız sizge bir kıymetli bir бүләк berse, иң kıymetli бүләkni berse, siz onun bilen işleyeceksiniz. Ул sizin için иң yaratkan tuğanınız bulacak. İң yakın kişiniz bulacak. Siz ona ulgen şihatlı rahmetlerini aytacaksınız. Bütün meclislerge alarını şu kişini çakıracaksınız. Yani sizin şükrünüz şu kişiye karata bitmez.
Һәм уйлап кына карагыз, Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын да кыйммәтлерәк бүләкне бирә безгә. Аңардан да кыйммәтлерәк бүләкне безгә беркем дә бирә алмый. Ул да балалар. Һәм әлбәттә безнең шөкребез дә Аллаһка карата бетергә тиеш түгел. Үлгәнчә хәтле. Һәм әлбәттә шуны да белергә тиешлебез. Һәр әтинең һәм әнинең өстенә балага карата 3 хакы төшә. Шушы хакларны без белергә тиешлебез. Бала тугач та нәрсә эшләргә кирәк аның белән? Нинди хаклары бар аның? Без монда күбебез дә әтиләр һәм әниләр аста утыра. Әйдә шуны кабатлап китик әле. Беренче хак, баланың хакы ата-ананың өстендә ул да исем бирү. Бала тугач та аңа матур бер исем бирергә кирәк. Матур мәгънәле мөселман исемен сайлап бирергә кирәк. Бу безнең өстебездәге булган хактыр, бурычтыр. Аны үтәргә тиешлебез. Һәм исем сайлауда, исемне изләүдә, исемнәрнең мәгънәләрен белергә кирәк. Бәлки аның тарихын да өйрәнергә кирәктер. Нәрсәне аңлата ул? Чөнки исем кешенең тормышын төзи. Нинди исем бирәсез балага, шундый бер тормышны яшәячәк ул. Исем ул бер дуга кебек. Уйлап кына карагыз. Сайлап алыйк шундый бер исемне. Мисал өчен, Сәлим дигән исемне алыйк. Сәлим сәламәтле, таза дигән мәгънәдә килә. Һәм уйлап кына карагыз, әгәр бөтен кеше, аның әтисе, әнисе, туганнары аңа Сәлим дисәләр, таза, сәламәтле дисәләр, алар дуга кылган булалар. Һәм шушы дугаларга фәрештәләр дә амин дисәләр, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ул дугаларны кабул итә. Һәм әлбәттә ул балага сәламәтлекне бирәчәк. Һәм шуның өчен без дә исемен матур һәм дөрес сайларга тиешлебез. Бу иң беренче кешенең, ягъни әти-әнинең хакыдыр балага карата. Һәм әлбәттә балага исем бирдек. Икенче бер бурычыбыз ул да тәрбия бирү. Тәрбия. Чөнки ул тәрбиядән бик күп нәрсә торачак. Бала ул бер ак кагаз кебек. Ак кагазны алыгыз да, нәрсә телисез, шуны яза аласыз ак кагазда. Нинди рәсем телисез, шуны бер рәсемне ясай аласыз. Әгәр кара кагазны алсагыз, анда бер нәрсә дә язып булмый. Әмма ләкин балалар ак кагаз кебек. Нинди кешене үстергә теләсәк, шундый бер кешене без үстерә алабыз. Ул бездән торачак ул. Һәм әгәр бала яхшы тәрбия алса, һәм бөтен җәмгыятькә файда китерсә, һәм Аллаһ Тәгалә аңардан разый булса, һәм шушы бала җәннәтле булачак. Бик күп савапларга ирешәчәк. Һәм аны тәрбия кылган әтисе, әнисе, бәлки мәктәптә укытучысы да шушы савапка ирешәчәк. Аллаһ Тәгалә аларга да савапны бирәчәк. Әгәр киресенчә булса, әгәр балага яхшы тәрбия бирелмәсә, начар тәрбия бирелсә, һәм ул кеше, ул бала бары тик үзен генә кайгыртса, һәм җәмгыятькә бары тик зыян китерсә, һәм Аллаһ Тәгалә аңардан разый булмаса, ул бала, Аллаһ сакласын, җәһәннәмгә эләгәчәк. Бик күп гөнаһларны кылачак. Һәм шул гөнаһларга ия була кем? Аны тәрбия кылган кешеләр дә. Әтисе, әнисе, кем аны начарлыкка өйрәтсә дә, бөтенесенә дә шушы өлеш төшәчәк. Шуның өчен без, әтиләр, тәрбиягә бик күп әһәмият бирергә тиешлебез. Матур әхлак бирергә. Яхшы сыйфатларны аңарда үстергә тиешлебез. Әмма ләкин аның белән бетергә дә тиеш түгел. Әлбәттә, яхшы сыйфатлар кирәкле. Нинди сыйфатлар? Ул кешеләрне хөрмәт итсен, алдашмасын, туры сүзле булсын. Шуның кебек сыйфатларны без балаларыбызда үстергә тырышабыз. Әмма ләкин бу дөньяда ул әз булачак. Җитми ул. Без күп кешеләрне беләбез. Шундый яхшы сыйфатлары аларда бар. Әмма ләкин яхшы сыйфатлар белән бергә начар сыйфатлар да яши аңарда.
Ул яхшы сыйфатлар зәгыйфтер аңарда. Һәм без аны күрдек 90-нчы елларда. Бик күп яшьләр яхшы тәрбияне алганнар, яхшы гыйлемне алганнар. Нәрсә булды? Ул яшьләр һәлак булды. Юкка чыкты. Чөнки әти-әниләр онытканнар аларга дини тәрбияне бирергә. Аллаһны танытырга онытканнар. Аллаһ турында сөйләргә онытканнар. Алар тырышканнар яхшы тәрбия бирергә. Әмма ләкин шушы дини тәрбияне бирергә онытканнар. Чөнки дини тәрбия ул бер нигез кебектер. Өйдә нигезсез тормый. Әгәр нигезсез өйне салып куйсак, нәрсә була? Өй кашандыр җимерелеп төшәчәк. Озак тормас. Тәрбия дә шулай. Яхшы тәрбиян үстерер өчен башта нигезне салырга кирәк. Ягъни дини тәрбияне бирергә кирәк. Аллаһны танытырга кирәк аңа. Аллаһ турында сөйләргә кирәк аңа. Кем ул Аллаһ? Һәм без кемнәр Аллаһ каршысында? Аллаһның сыйфатларын да шушы балага без сөйләргә тиешлебез. Алыгыз шуны бер мисалны. Бер баланы алыгыз, бер малайны алыгыз. Чөнки маллар алар ишрак тәртип бозалар. Бер малай подвалга төшеп тәртипсезлек боза. Тәртипсезлек ясый. Әйтик, дуслар белән бергә тәмәке тарта. Нинди уй белән? Ягъни мин әтидән качтым, тәртипсезлек кылам, һәм ул тәртипсезлекне әтием бер качан да белмәячәк. Чөнки ул күрми. Аның башында шундый бер фикер бар. Ягъни бүтән тәртипсезлекне ясый ул нинди фикер белән? Әтием аны белмәячәк дип. Әгәр ул балага Аллаһ турында сөйләсәк, Аллаһның сыйфатларын сөйләсәк, Аллаһның бер сыйфаты бар. Аллаһ Тәгалә ишетүче һәм күрүче. Ул бала беләчәк. Мин кая качсам да, әтидән качтым мин, әтием күрми мине. Әмма ләкин Аллаһ мине бүтән җирдә күрә. Ни хәтта тирәнгә төшсәм дә җир астына Аллаһ Тәгаләнда да мине күрәчәк. Һәм ул бала гөнаһ кылырга куркачак. Һәм кылмаячак бер качанда. Шуның өчен без дә әтиләр балаларыбызга шуны бер тәрбияне бирик. Аллаһ турында һәр вакытта аларга сөйлик. Һәр вакытта аларга сөйлик Аллаһ турында. Һәм Аллаһны без үзебезнең тормышыбызда күрсәтик. Әгәр без сөйләп кенә торсак һәм Аллаһны үзебезнең тормышыбызда күрсәтмәсәк, бала безгә ышанмаячак. Ышанмас ул безгә. Күргән хәтле безгә ышанмас. Әмма ләкин әгәр без Аллаһны үзебезнең тормышыбызда күрсәтсәк, ашаганнан соң дугалар кылсак, намазларыбызны укысак, Аллаһка һәр вакытта рәхмәтләрне әйтсәк, Аллаһ дип әйтсәк аңа, Аллаһ бар дип. Анардан куркырга кирәк дип, аны яратырга кирәк дип әйтсәк, һәр вакытта ул вакытта бала иярәчәк безнең артыбызга. Ул вакытта бала безнең артыбызга басачак, намаз укырга. Әгәр әти кеше үзе тәмәке тартса, һәм баласына әйтсә, тәмәке тартырга ярамый дип, ул бала аңа ышанырмы? Ышанмас. Чөнки әти кеше үзе тәмәке тарта. Без нәрсә әйтсәк, нәрсәгә аны өндәсәк, нәрсәгә без аны чакырсак, үзебездә булырга тиеш. Яхшылыкка чакырабыз икән баланы, үзебез яхшылыкны башта эшлик. Чөнки яхшылыкны ул бездә күрә. Һәр бала нәрсә уйлый? Минем әтием һәр вакытта яхшылык эшли дип уйлый. Анда шундый бер фикер бар. Бәлки балада шундый бер фикер бар. Чөнки һәм шуның өчен бала кабатлый үз әтисен. Мин дә яхшылык ясыйм ди ул. Мин дә аңа булышыйм ди ул. Ни өчен балалар булышырга тырыша? Яхшылык эшләргә тырышалар алар. Алар шуны бер фитри бер иман бар. Аларның иманнары фитри. Туыштан. Һәм шушы иманны без саклап калырга тиешлебез балаларыбызда. Һәм шушы иманны ныгытып калырга тиешлебез. Һәм шушы иманны без үзебездә аларга күрсәтергә тиешлебез. Үзебездә күренсен ул иман. Әгәр бездә иман ул бар, әмма ләкин тышта юк ул.
Балага аңлаттың ни, аңлатмадың ни, аңа кирмәячәк. Ул безгә карый. Ул сүзгә карамый, ул безгә карый. Нишли ул минем әтием? Мин дә шуны эшләячәкмен ди. Күпчелек балалар ничек һөнәрләрен сайлыйлар? Әтигә карап. Әтиемнең һөнәре шул булса, минем һөнәрем дә шул булачак ди. Белеки бала шулай кабатлый. Һәр вакытта әтием кебек буласым килә диләр. Нинди һөнәр булса да әтисендә, ул әтисе кебек булырга тырыша. Һәм кыз балалар әлбәттә әниләр кебек тырышалар. Әгәр әнисе яулык бәйләсә, белеки кыз да үзе яулык бәйләп йөри. Аңа әйтәсе дә юк, ул үзе әнием кебек ди. Яулыкны бәйләргә тырыша. Аңа беркем дә аңлатмый, яулык бәйләргә кирәк дип. Юк. Фитри иманы бар. Шушы фитри иман аңа ярдәм итә. Һәм гаип эзләйсе юк, әгәр балабызда тәрбия булмаса, тәрбиясез булса, әхлаксыз булса. Сәбәп эзләйсе юк. Анда садик та гаипле түгел, мәктәп тә гаипле түгел. Бары тик әтисе һәм әнисе гаипледер. Шуны бер тәрбия биргән өчен. Без һәр вакытта гаипле кешене эзләргә тырышабыз. Менә садикта шулай бит инде, нишлисең ала? Шунда йөри бит ул, шуннан өйрәнә. Мәктәптә шулай бит инде. Җәмгыятебез шундый диләр. Нишлисең? Җәмгыять шундый булса, балалар да шулай үсәләр диләр. Ә менә җәмгыять кем соң ул? Җәмгыять ул без. Без кешеләр җәмгыять. Ягъни безгә карап, димәк ки, бала үсә. Бала тәрбия ала. Менә кемнән тәрбия ул? Җәмгыятьтән. Ә җәмгыять ул без. Без, мин, сез, бөтенегез дә ул җәмгыятьтер. Һәм өченче вазифа бар. Әти-әнинең балага карата, ул да балалар үскәч, вакытлар җиткәч, аларны өйләндереп, кияүгә бирүдер. Ул әтинең, әнинең өстендә булачак. Соңгы вакытларда нәрсә була? Соңгы вакытларда әти-әниләр балаларының улларына калдырганнар бу эшне. Үзегез эзләп табыгыз, үзегезгә хатыннарыгызны яки ирләрегезне. Дөрес түгел ул. Чөнки бала нәрсәгә таянып ул эшне башкара? Хискә. Ул хискә таяна да үзенә хатын эзли яки ир эзли. Без беләбез, хис безне күпчелек вакытта алдый. Әти-әни нәрсәгә таянып эзли? Акылга. Ул акыл белән эш итә. Ул белә, нинди хатын кирәкле минем иремә, минем малайыма, һәм нинди ир кирәкле минем кызыма. Искә төшерегез безнең бабаларыбызны. Ничек алар кызларын кияүгә биргәннәр? Ул кияү турында алар бөтен нәрсәне беләләр. Ул аның турында гына түгел, әтисе, бабасы, 7 буынга хәтле бу гаилә турында беләләр иде. Һәм Алла сакласын, шушы гаиләдә, шушы нәселдә бер генә карак чыкса, бер генә начар бер кеше чыкса, әйме? Ул гаиләгә кыз бирү юк иде. Бирмиләр иде. Әлбәттә, без дә бабаларыбыз кебек булырга тиешлебез. Кызыбызны биргән вакытта без ул нәсел турында бөтен нәрсәне белергә тиешлебез. Ул җегетнең әтисе белән сөйләшеп, башта әтисе белән дуслашырга кирәк. Өйрәнергә кирәк. Сөйләшүдә без беләчәкбез, нинди гаилә ул. Әзрәк аралашырга кирәк ул гаилә белән. Соңыннан гына карар чыгарырга. Әйе, кызымны биреп буламы бу гаиләгә, юкмы? Ул вакытта гына. Без бит үзебезнең балаларның киләчәге өчен җаваплы тотачакбыз Аллаһ каршысында. Без аларның киләчәген төзибез. Беркем дә түгел. Без, әтиләр, әниләр. Һәм бездән соралачак ул. Шуның өчен шушы вазифаларны без намус белән үтик. Намус белән үтик. Һәр бер вазифаны исем бирүдә дә,
Аның тәрбия кылуда да, өйләндерүдә дә, кияүгә бирүдә дә бөтен нәрсәне җиренә җиткезеп итик. Бездән соралачак. Чынлыкта да бездән соралачак. Шуның өчен җәмәгать, кемдә балалар бар, Аллаһ Субханаһу ва Тааля сезгә сабырлык бирсен, сезгә гыйлем бирсен, дөрес тәрбияне бирерлек гыйлемне бирсен, чөнки тәрбия бирүдә дә гыйлем кирәкле безгә. Шушы гыйлемне алыйк без. Ничек балаларны тәрбия кылырга кирәк? Һәм Аллаһ Таалядан сорагыз, җәмәгать. Аллаһ Таалядан сорагыз. Аллаһ Тааля бирүче. Сорагыз анадан. Миңа хәерле булган баламны бир. Ислам диненә хезмәт итүчеләрдән булсын. Шундый бер дугалар кылыгыз. Һәм оныкларыгыз өчен дә дугалар кылыгыз. Һәр нәрсәнең башы дугадыр. Җәмәгать. Һәр вакыт дугада булмый. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طائعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saqlanıqlığınızla digizləgəs bu sorunlar qalmasın. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ihdina s-sirâtal mustaqim. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.